اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور خوش اس لیے کہ ہم اپنے فاتح خداوند یسوع مسیح کے جیتنے کی یادگاری کی عبادت میں موجود ہیں۔ اور اکثر ہم یہی کہتے ہیں عبادات میں، خداوند بھی کہتے ہیں، میٹنگ لیڈ کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی وجہ سے ہمیں دکھ اٹھانا ضرور ہے، مسیح ہونے کے ناطے ہمیں دکھ دیا جا رہا۔ تو میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آج وہ دکھ نہیں جو صرف مسیحی کلیسیا کا، آج ساری دنیا کے لیے دکھ ہے، پرابلم ہے، رکاوٹ ہے، مسئلہ ہے اور مشکل ہے اور آزمائش ہے۔ کیا انہوں نے شب برات ان کی بڑی اہم رات ہوتی ہے اجتماع کیے؟ نہیں کیے۔ جمعہ جو ان کا بڑا اہم ترین ڈے ہے ہمارے اتوار کی طرح، کہ انہوں نے جمعے پڑھے ہیں اجتماع کے طور پر؟ یہ سب کے لیے ہے۔ ابھی وقت آئے گا جب کلیسیا کے لیے مشکل ترین دور آئے گا اور اس کو پھر عبادت کرنا مشکل ہو جائے گی، اس کے لیے خدا کی حضوری میں آنا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے خدا کی پرستش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے کہ خدائی کلیسیا میں تھے لوگ گھروں میں چھپ کر عبادت کیا کرتے، آج وہ دور نہیں ہے، نہ وہ وقت آیا ہے، اور خدا کرے نہ وہ وقت آئے۔ لوگ گھروں میں چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ یہ ان مسیحی ایمانداروں کا ایمان ہے، اس قدر اپنے زندہ خدا کے ایمان میں، اس پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارتے، گھروں میں چھپ کر وہ دعا کرتے، راتوں کو دعا کرتے تاکہ کوئی ان کو دیکھنا نہیں۔ اس لیے مسیحی ایماندار شخص اس لیے ایمان پہ قائم رہتا ہے کہ اس کا جو راہبر ہے، اس کا جو ہادی ہے، اس کا جو لیڈر ہے، اس کا جو رہنما ہے، اس کا جو اس کو نجات دینے والا ہے، وہ شخص ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا تھا۔ ہاللیلویا۔ یہ لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو، عبرانی خط میں لکھا۔ اس لیے سردگی ضرور ہے، پریشانی ضرور ہے، لیکن صرف مسیحی ایماندار شخص کے لیے پریشانی نہیں، یہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ سارے مذاہب کے مندر بند ہیں، مساجد بند ہیں، دربار بند ہیں، اور جو شیعہ لوگوں کے جو عبادت خانے ہیں وہ بند ہے، سارا کچھ بند ہے۔ آج وہ دکھ نہیں ہے جو کلیسیا میں سہنا بھی۔ اس لیے ہمیں دلیری کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ اپنے خدا میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ان آزمائش کے دنوں میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج بڑا خاص دن ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جیتنے کی عید منا رہے ہیں، شامل ہیں اس کی یادگاری میں۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ ایک لیڈر ہونے کے ناطے، ایک رہنما ہونے کے ناطے کلیسیا سے مخاطب ہے، اور ان کو بار بار کہہ رہے اس چیپٹر میں 15ویں باب میں کئی دفعہ پالوس رسول نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اگر وہ نہ جی اٹھتا تو ہمارا ایمان اس پر لانا بے فائدہ تھا۔ اگر وہ نہ اٹھتا مردوں میں سے، ہم بھی مردوں میں سے جی نہیں اٹھیں گے۔ اس لیے بار بار اس ڈاکٹرائن پر، اس تعلیم پر پالوس رسول ان کی توجہ مرکوز کرواتا ہے، توجہ دلاتا ہے، یسوع مسیح فی الواقعہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ مسیحی ایماندار شخص کی بنیاد، اس کا کماری مریم سے پیدا ہونا مسیحی ایمان کی بنیاد ہے، اس کا مسلوب کیا جانا، دکھ اٹھانا مسیحی ایماندار شخص کی بنیاد ہے، اس کا دفن ہونا مسیحی ایماندار کی بنیاد ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بڑے آبجیکشن، اس کا پھر جی اٹھنا مسیحی ایماندار شخص کی بنیاد، اس کا آسمان پر اٹھایا جانا مسیحی ایماندار شخص کی بنیاد ہے، اس کا آسمان پر سے پھر اپنے وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر واپس آنا مسیحی ایماندار شخص کی بنیاد۔ اس لیے مسیحی ایماندار شخص جو ہے یہ بڑا مضبوط ترین ایماندار ہے۔ اس کا ایمان جو ہے دنیا کے ایمانداروں سے الگ تھلگ اور یونیک اور منفرد ایمان ہے، کیونکہ وہ
जिंदा खुदा पर ईमान रखता है, उसके खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि मसलूब हो, फिर जिंदा हो, फिर ना मरे। और भी मुद्दे जिंदा हुए हैं कि नहीं? हुए हैं कि नहीं? फिर यीशु मसीह क्यों हम बार बार जोर देते? और भी हुए हैं। उन मुर्दों को जिंदा किया गया, यीशु मसीह जिंदा हुए, रूह कुद्स की कुदरत से। इसलिए ये यूनिक है, मुनफर्द है। मसीही ईमानदार शख्स की ज़िंदगी में अगर ये ईमान है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो शख्स यकीनन खुदावंद की बादशाही में दाखिल। इसलिए पौलुस रसूल बार बार कहता है उनको कि फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा, पहला फल है। और फिर कहता जब हम भी या उसके लोग उसके दोबारा आने से जी उठेंगे तो फिर बादशाही खुदा के हवाले का क्यों बार बार जोर देता है? तो मसीही ईमानदार जो कुरिन्थ शहर में थे, ये ईमान रखते थे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये ईमान रखते थे। फिर पौलुस क्यों बार बार जोर देता है? एक बिदअत थी, एक गलत तलीम थी, और वो तलीमी ग्रुप यहूदियों में से था, और उसका ग्रुप का नाम था सदूकी। अक्सर हम बाइबल मुकद्दस में, अंजील में उनका जिक्र पढ़ते हैं। सदूकी लोग जो थे वो क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे। वो कहते थे एक दफ़ा इंसान मार जाएगा, दोबारा जिंदा नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगी उसकी ज़िंदगी। लेकिन मसीही ईमानदार शख्स का ईमान ये है, यीशु मसीह के वसीले जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान लाता है, जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसी तरह मसीह ईमानदार शख्स भी मुर्दों में से जी उठेगा। एक दिन ऐसा आएगा। हालेलुया। तो हमारा ईमान मुर्दा है कि जिंदा है? जिंदा। इसलिए दूसरे ईमानदारों से हमारा ईमान अलग था। और वो लोग ये तो मानते थे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं मानते थे। लेकिन कुरिन्थ के ईमानदार मानते थे यीशु मसीह मुर्दों में से। एक बहुत बड़े लीडर ने बड़े इत्मीनान के साथ बात की है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं, यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं। बहुत बड़ा लीडर है मसीही दुनिया में, मसीही मज़हब में। अगर यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है तो हमारा यीशु मसीह पर ईमान लाना बेकार, कोई फ़ायदा नहीं इसका, क्योंकि यीशु मसीह के वसीले हम खुदा तक रसाई करते हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। हिमाल की किताब में लिखा है, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा कि जिसके वसीले हम क्या पाएँ? निजात। और उसी शख्स ने कहा है, लूसीफर इज द सन ऑफ गॉड। शैतान जो है वो किसका बेटा है? खुदा। यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं और शैतान खुदा का बेटा है। ऐसा ईमान रखने वाला शख्स एंटी क्राइस्ट है, मुखालिफ मसीह है, वो कभी भी खुदा की बात से दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस उनको यकीन दिलाता है कि यीशु मसीह फिल वाक़या हकीकत में मुर्दों में से जी उठा है, और उनके पास उम्मीद है जो ईस्टर है। ये एक शख्स ने एक जुमला लिखा, ईस्टर इज़ द होप, लव एंड लाइफ। ईस्टर जो है ईद क़यामतुल मसीह है, जो है ये उम्मीद है, मोहब्बत है और ज़िंदगी। जो लोग ईस्टर पर ईद क़यामतुल मसीह पर ईमान रखते हैं, उनके पास उम्मीद है, उनके पास मोहब्बत है, उनके अंदर मोहब्बत है, उनके पास हमेशा की ज़िंदगी है, और वो कभी भी नाउम्मीदी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए जो सदूकी लोग मसीही हुए थे कुरिन्थ के शहर में या कलीसिया में, वो इस कदर नाउम्मीद, तो कहते थे भी यीशु मसीह तो ज़िंदा हो गए, चलो ये बात ठीक है, लेकिन हम दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, क्योंकि मुर्दों की क़यामत नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं, पौलुस बाद में कहता है, अगर मुर्दों की क़यामत नहीं
हम भी नहीं जी उठेंगे, हमारा ईमान लाना फेल। इसलिए मसीही ईमानदार शख्स के पास ईद क़यामत मसीह को सेलिब्रेट करने वाले के पास उम्मीद है, मोहब्बत है और हमेशा की ज़िंदगी। इसलिए लिखा है पहला फल यीशु मसीह, फिर उसके आने पर उसके लोग होंगे। किसके लोग? जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा ईमान है, उम्मीद। इसलिए उनके पास है कि उम्मीद उनको दिलाई गई। ईमान की किताब में शिकायत देखी है। इसलिए आज बड़ा ख़ास दिन है जिसकी यादगारी में हम सारे इकट्ठे मौजूद हैं। पहला बाब है, उसकी 7वीं आयत से पढ़े हम। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या होंगे गवाही। क्या देगी? यीशु मसीह जीवित है। अगर नहीं हमारे पास गवाही तो फिर हमारा ईमान लाना उसके लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। फिर लिखा, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया। इसका मतलब जिंदा हुआ है यीशु मसीह और ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? बड़ी मायूसी की हालत में, बड़े परेशानी की हालत में खड़े हुए आसमान की तरफ देख रहे थे कि हमारा जो हादी है, हमारा जो रहनुमा है, हमारा जो उस्ताद है, हमारा खुदाबंद है, हमारा जो रब्बी है, आप हमारे साथ नहीं, आप हमारे पास नहीं। मायूसी की हालत में वो देख रहे थे, लेकिन ऊपर से एक उम्मीद की किरण, उम्मीद का पैगाम उनके पास आता है। यही यीशु, कोई और नहीं, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया क्या है, उसी तरह इसी तरह फिर आएगा और जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते। हालेलुया। उम्मीद है ईमानदार शख्स के पास, जैसे यीशु आसमान पर उठाया गया इसी तरह वापस आए। इसका मतलब जैसे वो मुर्दों में से जी उठा मसीही ईमानदार शख्स, उसी तरह रूह कुद्स की कुदरत से जी उठे। कैसे जी उठे? कौन सी कुदरत है? बाइबल मुक़द्दस इसको बयान करती है। रूमी खत उसका 8वां बाब, कौन सी कुदरत है जिसने यीशु मसीह को जिलाया और उसी कुदरत के सबब से हम जी उठेंगे। इसलिए मसीही ईमानदार शख्स 8वां बाब है उसकी 11वीं आयत। और अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बंदों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ जो है। तुम में कौन सा रूह बसा हुआ? जिस कुदरत, जो कुदरत वाला रूह था उसने यीशु मसीह को जिंदा किया, उसी रूह के वसीले मसीही ईमानदार शख्स जिंदा किया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारे पास बहुत बड़ी उम्मीद है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी। अगर नहीं ईमान रखते तो हो सकता है कि हम जिंदा ना। मसीही ईमानदार शख्स मरता नहीं, जिंदा रहता। दूसरे मर जाते, दूसरे भी जिंदा ही होते। रूह कभी नहीं मरती, रूह हमेशा क्या रहती है? जिंदा रहता। लेकिन ऐसा शख्स, ऐसा ईमानदार शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसकी वफादारी में ज़िंदगी गुजारता है, उसके मुर्दों में से जीतने पर ईमान रखता है, उसके आसमान पर उठाए जाने पर ईमान रखता है, उसके आसमान पर से
آنے پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی بادشاہی جو وہ کرے گا اس پر ایمان رکھتا ہے، ایسا شخص کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی میں امید ہے، زندگی ہے اور محبت، وہ بات صحیح کرے گا۔ اس لیے جب یسوع مسیح آئے گا تو اس کے آنے سے کیا ہوگا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب وہ آئے گا تو مردے کیا ہوں گے؟ جی اٹھیں۔ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے ہر ایک مردہ جو جی اٹھے، ہر ایک مردہ، کچھ حیات ابدی کے لیے، کچھ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے جی اٹھیں، غیر ایماندار شخص بھی جی اٹھے۔ فرق کیا پھر؟ فرق کیا ہے ایماندار شخص اور غیر ایماندار شخص؟ جو گناہگار شخص ہے وہ بھی جی اٹھے گا یسوع مسیح کے آنے پر، جو ایماندار شخص ہے وہ بھی جی اٹھے گا یسوع مسیح کے آنے پر۔ فرق کیا ہے؟ ایماندار شخص ابدی زندگی کے لیے جی اٹھے گا اور غیر ایماندار شخص حیات ابدی رسوائی اور ذلت کے لیے جی اٹھے گا۔ ایک بڑی خوبصورت تفصیل ہم دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح نے دی لوکا کی انجیل میں، امیر آدمی کی اور غریب لازر۔ ایک تفسیر نظر آتی ہے کہ جو شخص خدا کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، خدا کی پیروی نہیں کرتا، خدا کے لیے زندگی نہیں گزارتا، اس کی روح بھی زندہ ہے، اور جو خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی روح بھی زندہ ہے، لیکن دونوں میں ڈفرینس۔ اس لیے یسوع مسیح کے آنے پر ایماندار شخص کے پاس امید ہے، محبت ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی صرف ایک ہی شخص، ایک ہی ہستی دے سکتی ہے، وہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ ہلیلویا۔ کوئی اور دنیا میں سے کوئی شخص ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا۔ بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری دنیا جہنم میں چلی جائے گی؟ جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جائے گی کہ نہیں؟ جا سکتی۔ ایک شخص نے مجھے سوال کیا، آپ کہتے ہیں جب بس یسوع مسیح کے وسیلہ سے جاتا ہے تو ساری دنیا کدھر جائے گی؟ جہنم میں جائے گی؟ میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے یسوع مسیح نے کہا میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا کہ جس کے وسیلہ سے ہم کیا پائیں؟ نجات پائیں۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تم کفارہ حاصل کر پاؤ، اور یسوع مسیح نے کہا جہاں میں ہوں گا وہاں میرے کس کے لوگ ہوں گے؟ یسوع مسیح کے لوگ ہوں گے۔ ساری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھی ایماندار شخص کے لیے ایک امید ہے، محبت ہے اور ہمیشہ کی، اور یہ جو پلر ہے مردوں میں سے جی اٹھنا اس کے ایمان کا ایک مضبوط ترین پلر۔ اگر وہ اس سے انکار کرے گا تو بائبل مقدس کے مطابق ہو سکتا ہے وہ نجات نہ، وہ بلیسنگ، وہ برکات جو ایماندار شخص کے لیے خدا نے رکھی ہے اس سے وہ کبھی انجوائے نہیں کر پائے۔ مکاشف کتاب میں لکھا پھر کتابیں کھولی گئی، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، اور جس کا نام اس کتاب حیات میں ملے گا وہ کہاں جائے گا؟ بادشاہی میں داخل کیا جائے۔ جس کا نام کتاب حیات میں نہیں ملے گا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر ایک مسیحی شخص پر پرسنلی ڈپینڈ کرتا ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق اپنے خداوند یسوع مسیح پر کس قدر ایمان رکھنے سے مراد ہے یہ بس یسوع یسوع کہنا۔ یسوع مسیح کو پوری دنیا مانتی ہے۔ ایمان کی بات ہے جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر قائم رہنے کا نام ایمان۔ اقرار سارے کرتے ہیں، مسلم لوگ بھی اقرار کرتے ہیں کہ آپ لوگ اہل کتاب ہیں، اور بھی لوگ اقرار کرتے ہیں، لیکن ایمان سے مراد ہے جو کچھ ہادی یا رہنما کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا، یہ ایمان۔ اس لیے جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر اٹھائے
गए तो उसके जो शागिर्द थे बड़े मायूस। क्यों मायूस थे? उनका जो रहनुमा था, जो उनको रास्ता दिखाने वाला था, उनकी जो ढाल थी, उनका जो दलेरी देने वाला था, उनका जो आगे लेकर उनको लीड करने वाला शख्स था, उनके पास नहीं। जिसका मतलब ये है कि किसी भी जमात को, किसी भी कौम को, किसी भी कबीले को एक लीडर की ज़रूरत होती है जिसके पीछे वो चलते हैं, उसके साथ चलने से वो दलेर होते हैं, मजबूत होते हैं और किसी मंजिल को पा सकते हैं। बगैर रहनुमा के कोई भी शख्स अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए वो बड़े परेशान थे, उनकी तरह साडा लीडर चला गया, साड़ी सारी जो मेहनत या ईमान ख़त्म हो जाएगा। और फरिश्तों ने इसलिए उनको उम्मीद दिलाई, पैगाम दिया, आप परेशान ना हो, बल्कि जो तुम्हारा लीडर रहनुमा रब्बी और खुदावंद जिस तरह आसमान पर उठाया जा रहा है, इसी तरह वापस आएगा। और यीशु मसीह ने भी अपने लोगों को यकीन और दलेरी का पैगाम दिया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान। मैंने बताया ईमान क्या है। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूँ, मेरे बाप के घर में बहुत से, अगर ना तो मैं तुमको मायूस कर देता, लेकिन मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। बड़ा कुछ है मेरे बाप के पास तुम्हारे लिए, और मैं दोबारा फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा। किनको? जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मैं तुम्हें दोबारा लेने आऊँगा। इसलिए मसीही ईमान इस कदर अल्लाह तरीन ईमान है, मसीही अकीदा इस कदर अल्लाह तरीन अकीदा है, दूसरे अकीदे के साथ मैच नहीं कर सकते। उनके पास उम्मीद नहीं है और मसीही ईमानदार शख्स के पास उम्मीद है। इसलिए यीशु मसीह का जी उठना ईमानदार शख्स की दलेरी और मजबूती और उम्मीद और मोहब्बत और ज़िंदगी का पैगाम। हालेलुया। हालेलुया। किसके पास उम्मीद है? किसके अंदर मोहब्बत है? सबके अंदर। किसके पास अब्दी ज़िंदगी है? जो उस पर ईमान रखते हैं। हम में से जो भी शख्स उस पर पुख्ता ईमान रखता है और उसके दुखों में शरीक होता है, उसकी मसरूबियत पर ईमान रखता है, उसके जीतने पर ईमान रखता है, उसके आसमान पर उठाए जाने और फिर वापस आने पर ईमान रखता है, उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है और वो एक वक्त आएगा वो बादशाही में यीशु मसीह के साथ होगा। इसलिए मुल्कों में से मसीह का जीतना पर बार बार जोर देता है कि तुम भी जिंदा किए जाओ। कि मसीह पर तो ईमान रखते, लेकिन अपने आप पर ईमान नहीं रखते कि हम भी यीशु मसीह के वसीला जिंदा किए जाएंगे। यीशु मसीह के जीतने के वसीले से हर एक ईमानदार शख्स भी जिंदा किया जाए। हालेलुया। आइए हम बंद करेंगे और इस